In a world where discipline, courage, and service form the foundation of public safety, dedicated training remains the cornerstone of preparedness and national resilience. The Central Training Institute, Civil Defense and Home Guards, Assam, continues its proud tradition of shaping committed and skilled personnel capable of serving society during times of need. Today marks a significant milestone in that journey. After undergoing 6 months of rigorous training from December 15, 2025 to June 16, 2026, the trainees of Batch 639 and 640 stand ready to embark upon their responsibilities with confidence, professionalism, and dedication. The basic training course was conducted for newly appointed Assistant Deputy Controllers, Civil Defense Junior, Civil Defense Demonstrators, Wireless Operators, and PBX Operators, equipping them with the knowledge, discipline, leadership qualities, communication skills, and emergency response capabilities required for effective public service. This passing out parade is not merely a ceremonial event, it is a celebration of perseverance, commitment, and achievement. It symbolizes the successful completion of an intensive training program designed to prepare personnel for disaster management, emergency response, rescue operations, public safety duties, and community service. As family members, instructors, senior officers, and distinguished guests gather to witness this proud occasion, the parade ground becomes a testament to months of hard work, determination, and unwavering dedication. On June 17, 2026, the Central Training Institute proudly presents the Passing Out Parade of Batch 639 and 640, honoring the successful trainees who are now prepared to serve the people of Assam and the nation with integrity, discipline, and a spirit of selfless service. Service before self, commitment, discipline, and dedication. Welcome to the Passing Out Parade ceremony of batch numbers 639 and 640 at the Central Training Institute, Civil Defense and Home Guards, Assam, Guwahati. অভিনন্দন জানাইছো। আজি আমি এক সাধারণ অনুষ্ঠানত একত্ৰিত হোৱা নাই। আজি আমি সাক্ষী হৈছো এক সপোনৰ সফল পৰিণতিৰ, এক দীঘলীয়া কঠোৰ সাধনা, ত্যাগ আৰু অধ্যৱসায়ৰ ফলশ্ৰুতিৰ। আজি হৈছে সেই দিন যেদিনা আপোনালোকৰ বুকুত গৌৰৱৰ নতুন অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে। পাছিং আউট পেৰেড অৰ্থাৎ দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ এই পবিত্ৰ আৰু ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। কঠোৰ অনুশীলন, ত্যাগ, শৃংখলা আৰু অধ্যৱসায়ৰ মাজেৰে গঢ় লৈ উঠা আপোনালোকৰ এই যাত্ৰাৰ এক গৌৰৱময় অধ্যায়ৰ অন্ত আৰু আন এক নতুন দায়িত্বপূৰ্ণ জীৱনৰ আৰম্ভণি। সিভিল ডিফেন্স কেৱল এটা সংস্থা নহয়, ই হৈছে মানৱতা, সাহস আৰু সেৱাৰ প্ৰতীক। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হওক বা যিকোনো জৰুৰী পৰিস্থিতি, নিজৰ সুখ সুবিধাক আঁতৰাই থৈ সমাজ আৰু দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা প্ৰতিজন সিভিল ডিফেন্স জোৱান সঁচাকৈয়ে এজন নীৰৱ যোদ্ধা। আজিৰ এই গৌৰৱময় দিনত দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ ওলোৱা প্ৰতিজন নৱনিযুক্ত সদস্যক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো। আপোনালোকৰ সাহস, শৃংখলা আৰু কৰ্মনিষ্ঠাই অসমৰ লগতে সমগ্ৰ দেশক অধিক সুৰক্ষিত আৰু শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। श्रीमान दीक्षांत परेड समारोह आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान
মুখ্য অতিথি মহোদয়ক প্লেটফৰ্ম জনাই হাজিৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শপত বাক্য পাঠ কৰাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। शपथ ग्रहण के लिए दायरा बाजू आगे। আজি ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ যে অসম তথা ভাৰত চৰকাৰৰ পথ অনুগত্য আৰু বিশ্বাসভাজন হ'ম। মোৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা যিকোনো ন্যায়সংগত আদেশ মোৰ জীৱন বিপন্ন কৰি হ'লেও আখৰে আখৰে পালন কৰিম আৰু বিভাগৰ নাম উজ্বলাই ৰাখিবলৈ যত্নৱান হ'ম। ঈশ্বৰে মোক সহায় কৰক। জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। সমাজ ৰাজ্য আৰু দেশৰ প্ৰতি নিজৰ কৰ্তব্য আৰু পালন কৰাৰ লগতে সংবিধান আৰু আইন শৃংখলা সুৰক্ষাৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গিত কৰাৰ শপত লোৱাৰ পিছতে নৱনিযুক্ত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ সদস্যসকলে নিজৰ দীঘলীয়া পতাকা স্পৰ্শ কৰিবলৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সঁচাকৈ আজি এই গৌৰৱময় ক্ষণত সকলো নৱনিযুক্ত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ সদস্যসকলক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে। কঠোৰ অনুশাসন, অক্লান্ত পৰিশ্ৰম আৰু দেশৰ মনোভাৱে এজন সাধাৰণ যুৱক যুৱতী এজন দায়িত্বশীল কৰ্মচাৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব। অসম অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে এই নৱনিযুক্ত সদস্যসকলে সমাজত শান্তি, অপৰাধ বিস্তাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা
धीरे चलते আজিৰ এই পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সৰ্বমুঠ 14জনকৈ নৱনিযুক্ত অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ সদস্যসকলে। আজিৰ এই কুচকাৱাজক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে নৱনিযুক্ত সদস্য বাদল লামা, উপনিয়ন্ত্ৰক কনিষ্ঠ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ। তেখেতক সহযোগ কৰিছে অমিয়া শৰ্মা, প্ৰদৰ্শক অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ। অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদৰ্শক ক্ৰমে মনোৰঞ্জন বৰা, পৰাণজ্যোতি বৰা, চিন্ময় কলিতা, ৰাজেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা, বাবুল শৰ্মা, ধীৰাজ মিশ্ৰা, দীপক শৰ্মা, প্ৰাণজ্যোতি পাঠক, জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰা, শান্তনা গোহাঁই, মাধুৰী শইকীয়া আৰু নীলাক্ষী বৰুৱা। তেখেতসকলৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে CTI ব্ৰাছ বেণ্ড প্লাটুন। নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে কনিষ্টবল মানৱজ্যোতি ফুকন। আজিৰ এই পাছিং আউট পেৰেড অৰ্থাৎ দীক্ষান্ত সমাৰোহ কেৱল এটা অনুষ্ঠান নহয়, ই হৈছে কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ, অনুশাসন, ত্যাগ, অধ্যৱসায় আৰু প্ৰশিক্ষণ সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি আজি সদস্যসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ পৰিয়ালত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ ওলাইছে। আজি কেৱল এটা অনুষ্ঠান নহয়, আজি হৈছে এটা সপোন পূৰণৰ ক্ষণ। কঠোৰ অনুশীলন, ত্যাগ, শৃংখলা আৰু প্ৰৱসৰ মাজেৰে গঢ় লৈ উঠা আপোনালোকৰ এই যাত্ৰাৰ এক গৌৰৱময় অধ্যায়ৰ অন্ত আৰু আন এক নতুন দায়িত্বপূৰ্ণ জীৱনৰ আৰম্ভণি। চিভিল ডিফেন্স কেৱল এটা সংস্থা নহয়, ই হৈছে মানৱতা, সাহস আৰু সেৱাৰ প্ৰতীক। এইখিনিতে সন্মানীয় মুখ্য অতিথি মহোদয়ক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব কেন্দ্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।
ইয়াৰ লগে লগে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় মুখ্য অতিথি মহোদয়ক তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশ্বায়ন প্ৰশিক্ষণৰ শেষ মুহূৰ্তত উপস্থিত থকা এই সমাৰোহত উপস্থিত থকা আমাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আৰচুল খান চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, জ্যেষ্ঠ বৰ্গ বিষয়া জেনেৰেল হেমন্ত চেলাই ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে উপস্থিত থকা আমাৰ বিভিন্ন বাটালিয়ন, হোমগাৰ্ড এষ্টাব্লিছমেণ্টছ আৰু চিভিল ডিফেন্সৰ বিভিন্ন অফিচাৰ্ছ আৰু ইয়াৰ আজিৰ এই সমাৰোহৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আমাৰ এই 14জনীয়া আমাৰ চিভিল ডিফেন্সৰ দলটো আৰু লগতে ইয়াত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধা ৰাইজ। পোনপ্ৰথমে মই আমাৰ এই চিভিল ডিফেন্সৰ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ নৱনিযুক্ত এজন এছিষ্টেণ্ট ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ আৰু 13জন চিভিল ডিফেন্স ডেমনষ্ট্ৰেটৰক অভিনন্দন, কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। প্ৰথম কংগ্ৰেচুলেশ্যন, তেখেতে অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা আমাৰ পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ দ্বাৰা বাছনি কৰি আমালৈ পঠোৱা এই চিভিল ডিফেন্সৰ সদস্যসকলক অভিনন্দন কৰাৰ লগতে আজিৰ এই ছমহীয়া যি বেচিক প্ৰশিক্ষণ সেইটো সমাপ্ত কৰিছে সুখ্যাতিৰে। মই খবৰ লৈছোঁ সকলোৰে সেই লাষ্ট ডে যিটো আমাৰ বৰ্ড হৈছিল, বৰ্ডৰ সকলোৰে মই মাৰ্কবোৰ দেখিছোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল মাৰ্কছ পাইছে। আৰু গোটেইকেইজনে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল গোটেইকেইজনে একে ধৰণৰ মাৰ্কছ পাইছে আৰু সকলোৰে প্ৰশিক্ষণ বুজা যায় যে একেধৰণে সকলোৱে আমাৰ চিভিল প্ৰতিৰক্ষাৰ যি আমাৰ বাহিনীৰ যি নিয়ম কানুন, যি প্ৰশিক্ষণ সেইটো সকলোৱে একচেপ্ট কৰিছে বা সকলোৱে বুজি পাইছে। সেইটোৱে মই সেই মাৰ্কছবিলাক মই ষ্টাডি কৰোঁতে দেখিছোঁ। বেছকেজেত এজন কেতিয়াবা কোনোবা হ'বই, 1-2 নম্বৰত ডিফাৰেঞ্চ থাকে। তথাপি মই তাকেই কৈছোঁ গোটেইকেইজনে ইকুৱেলেই লাগিছে আৰু বিচাৰকসকলে কেনেকৈ বেছকেজেট উলিয়াইছে মই নাজানো। যিহেতু বাছি উলিয়াইছে আৰু তেখেতে বেষ্ট কেডেটৰ এৱাৰ্ড পাইছে, তেখেতক মই বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনাইছোঁ। অকল আজিৰ এৱাৰ্ডেই পোৱাতে সন্তুষ্ট থাকিব নালাগে, ইয়াৰ লগে লগে যি জীৱনৰ চাকৰি কালৰ যি আপোনাৰ জীৱন আৰম্ভ হৈছে আৰু গোটেই লাইফটো যি 35, 36, 37 ইয়াৰ্ছ আপোনালোকে চাকৰি কৰিব, এই পিৰিয়ডটোত আপোনালোকে বেষ্ট কেডেট হৈ থাকিব লাগে। সেইটো মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি আহ্বান। যদি মই ক'ব খোজোঁ, মই লাষ্ট কেইবছৰ ধৰি হোমগাৰ্ড চিভিল ডিফেন্সত হৈ আছোঁ। তাৰ পৰা যি মই বুজিছোঁ, চিভিল ডিফেন্স এটা লুকাই থকা ডিপাৰ্টমেণ্ট, লুকাই থকা এটা বিভাগ, যিটো সহজতে আমাৰ ৰাইজৰ চকুত নপৰে। কিন্তু সেই বিভাগটো এতিয়া আমি আমাৰ যি কৰ্ম আমি কৰি আছোঁ বৰ্তমান যোৱা 2-3 বছৰত, এতিয়া ৰাইজে গম পাইছে যে চিভিল ডিফেন্স এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ। কাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেই
যি 1968 চনত চিভিল ডিফেন্স আইন বনাইছিল, যিখন চিভিল ডিফেন্সৰ জন্ম হৈছিল, সেইখনো 2009 চনত তাক সংশোধন কৰি আগত যিটো আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে যদি বাহিৰা কাণ্ট্ৰিয়ে আমাৰ অসমত বা আমাৰ দেশত যদি বম ব্লাষ্ট কৰে, যেনেকৈ আপুনি দেখিছে অলপতে ইৰাণ ইজৰাইলৰ যুদ্ধত কেনেকৈ বম্বিং হয়, সেই সময়ত আমাৰ ৰাইজে কি ধৰণৰ সজাগতা, কি ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে চিভিল ডিফেন্সৰ তাত ৰোলটো আহি পৰিছে। আৰু সেইটোৰ সজাগ কৰিবলৈ, সেইটো এৱেৰ কৰিবলৈ আমাৰ চিভিল ডিফেন্সে গাঁৱৰ যিবিলাক ইয়াং ল'ৰা, যিবিলাক উইল কৰে, যিবিলাক ইচ্ছা কৰে, তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, যাতে গাঁৱৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে প্ৰিকশ্যনছ ল'ব পাৰে, কেনেকৈ তেওঁলোকে লুকাব লাগিব, কেনেকৈ লাইট অফ কৰিব লাগিব সেই টাইমত, যেতিয়া বম্বিং হ'ব, কাৰণ বম্বিং ওপৰৰ পৰা হ'ব, লাইট দেখিলে তাত বম পেলাব, এনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা আমি লৈছিলোঁ। আৰু সেইটো কয় এয়াৰ ৰেইড প্ৰিকশ্যনছ বুলি কয়, যে বম্বিং হ'লে আমি কি কি প্ৰিকশ্যনছ বা সাৱধানতা ল'ম। কিন্তু এইটো আছিলে আমাৰ অৰিজিনেল যিখন আইন, তাত সোমাই আছিল। কিন্তু চিভিল ডিফেন্সৰ গুৰুত্ব ইমান বাঢ়ি গ'ল যে এইখন আইন সংশোধন বা এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব লগা হ'ল। আৰু 2009 চনত সেইখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰি তাত আৰু দুটা বস্তু সোমালে, যে এটা হ'ল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, যেনে আৰ্থকুৱেক, ভূমিকম্প, যেনে ডাঙৰ ফায়াৰ ইনচিডেণ্ট বা ঘটনা, যেনে বানপানী, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো চিভিল ডিফেন্সক ইনক্লুড কৰা হ'ল। ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে চিভিল ডিফেন্সৰ যিটো গুৰুত্ব, সেইটো দেশত বাঢ়ি গৈছে। আৰু সেইকাৰণে চিভিল ডিফেন্সৰ প্ৰশিক্ষণটো অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে। অকল চিভিল ডিফেন্সৰ যিখিনি ভলণ্টিয়াৰ্ছ গাঁৱৰ পৰা আমি চিলেক্ট কৰোঁ, সেইখিনিয়ে নহয়, প্ৰত্যেকজন মানুহে চিভিল ডিফেন্সে জানিব লাগে যে ভূমিকম্পৰ টাইমত কি ধৰণৰ সাৱধানতা বা কি ধৰণৰ প্ৰিকশ্যনছ ল'ব লাগিব, বানপানী হ'লে কেনেকৈ উদ্ধাৰ কাৰ্য হ'ব, যেনেকৈ জুই লাগিলে কি ধৰণৰ আমি সজাগতা হ'ব লাগিব বা কি ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে, এইবিলাক আমি গাঁৱত আমাৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছে। আৰু এইটোতে আমাৰ সমাপ্ত নহয়, এতিয়া আমাৰ এইটো ইমান বাঢ়ি গৈছে ইয়াৰ যিটো গুৰুত্ব, যে ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আমাক 7 কোটি টকা দিছিল। এইকাৰণে দিছিলে, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত দিছিলে 115 কোটি টকা, 7 কোটি অসমে পাইছোঁ। আমি বেছি পোৱাৰ ভিতৰত আমি এখন ৰাজ্য, কাৰণ চিভিল ডিফেন্সৰ যিটো সংগঠন সেইটো অসমত অতি ভাল বুলি জনা যায়। গতিকে ইয়াত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি প্ৰায় 5400 চিভিল ডিফেন্স ভলণ্টিয়াৰ্ছ আমি এই টকাৰে ট্ৰেইন আপ কৰাইছোঁ। এইখনত প্ৰায় 4 মাহ ধৰি 1 উইক ট্ৰেইনিং, আমি সেইখিনি মানুহ আমাৰ এতিয়া খুব ভাল ট্ৰেইন হৈছে। আৰু এইবিলাক গাঁৱে অসমৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ পৰা আমি 360জনকৈ আমি ট্ৰেইন আপ কৰাইছোঁ। গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল মতে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো আমাক ৰুল দিছে, প্ৰচিডিউৰ দিছে, সেইমতে আমি কি কৰিছে, আমাৰ যিবিলাক ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ, যি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেড থাকে, আৰু যিবিলাক ৱাৰ্ডেন থাকে, পোষ্ট ৱাৰ্ডেন থাকে, ছেকশ্যন ৱাৰ্ডেন থাকে, তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰি আমাক ল'ৰাবোৰ দিছে। আৰু সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এপ্ৰুভেল লৈ আমি তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিছোঁ, যাতে এইটো এটা আমাৰ ডাটাবেছ। আৰু এই ট্ৰেইনিংখিনি অকল তেওঁলোকে জানিলে নহ'ব, তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত আমি আহিছোঁ, আমি বুজাইছোঁ যে এইটো আপোনালোকে আকৌ ইম্পাৰ্ট কৰিব লাগিব গাঁৱৰ সৰ্বসাধাৰণ, কাৰণ সকলোৱেতো ট্ৰেইনিং ল'ব নোৱাৰিব। ইয়াত আহি কেম্পিং কৰিছে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, আমি খোৱা বোৱা, থকা মিলা, অহা যোৱা সকলো আমি দি দিছোঁ। আৰু তেওঁলোকে ইমানেই ভাল পাইছে যে যোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে কিছুমানৰ চকু পানীও টুকিবলগীয়া হৈছে, যে এই চিটুৱেশ্যনত আমাৰ যিটো ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল, যি ধৰণে আমি তেওঁলোকক খোৱা বোৱা দিলোঁ, ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা, লাঞ্চৰ পৰা, ডিনাৰৰ পৰা, টিৰ পৰা, এভৰিথিং আমি দিলোঁ, গাড়ী মটৰ নাইট চুপাৰে অহা যোৱা কৰালোঁ। তেওঁলোক ইমানেই অভিভূত হৈছে চিভিল ডিফেন্স ভলণ্টিয়াৰ্ছখিনি, যে সিহঁত পিছত যাব নোখোজা, তেওঁলোকে যাবলৈ বেয়া লগা হ'ল। ইমানেই ভাল ডিচিপ্লিন হৈ আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইনিংটো হৈছে। গতিকে এইটোৰ পৰা বুজা যায়। আৰু কোৰ্চটো তেওঁলোকে ইমান ভাল পাইছে যে মোক 2জনমানত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ সুধিছিল, কেনেকুৱা ছাৰ এইটো যে ইমান ভাল, ইমান যে আমি জানিব লাগে, সৰ্বসাধাৰণে জানিব লাগে,
এই বস্তুটো আমি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পিছতহে গম পাইছোঁ। এতিয়া সেই কেনেকুৱা ট্ৰেইনিং দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোক এজন এতিয়া ট্ৰেইনাৰ হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকৰ যিটো দায়িত্ব, আপোনালোকৰ যিটো ৰোল, সেইটো বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল। আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং পাই গ'ল, এডভান্স ট্ৰেইনিং পাই গ'ল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট। কিন্তু আপোনালোকৰ এতিয়া দায়িত্ব আহিব এই গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনালোকক যেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়া পোষ্টিং দিম, তাতে দায়িত্ব আহিব যে আপোনালোকে গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকক ৱাৰ্ডেন, পোষ্ট ৱাৰ্ডেন এইবিলাক ভলণ্টাৰী, এইবিলাক আমাৰ চাকৰি নহয়। কিন্তু ৱাৰ্ডেন, পোষ্ট ৱাৰ্ডেন পাবলৈও মানুহে হেতা ওপৰা লাগে। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মেডেল পাবলৈ হেতা, কালি এখন আহিছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মেডেল লাগে এজন ৱাৰ্ডেনৰ। এজনক আমি দিলোঁ সেইদিনা পাণ্ডুত। যোৱাবাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এটা মেডেল আমি দিয়া, কাৰণ ভাল কাম কৰিছে। ৱাৰ্ডেন ভলণ্টিয়াৰ, তেওঁলোকৰ কোনো দৰমহা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱাকৈ কাম কৰে। প্ৰফেচাৰ, তেওঁ প্ৰফেচাৰ, ডক্টৰ শান্তনু প্ৰফেচাৰ পাণ্ডু কলেজৰ। ইমান কাম কৰে, অফ টাইমত তেওঁ চিভিল ডিফেন্সৰে কাম কৰে। মানুহক ট্ৰেইনিং দিয়াই, ল'ৰাবোৰ মটিভেট কৰে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে। এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ এতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকৰ দায়িত্ব অপৰিসীম, আৰু এই দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকাৰে ধৰিব। আৰু এইটো এটা ইমানেই ভাল ছাৰ্ভিচ, এতিয়া প্ৰত্যেক মানুহে চিভিল ডিফেন্সত ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে। বহুত মানুহে মোক ফোন আহি থাকে, মোৰ নম্বৰটো পাই মোক ফোন ছাৰ চিভিল আৰু কেতিয়া ল'ব, ময়ো ট্ৰেইনিং কৰিম। মই কৈছোঁ যে ট্ৰেইনিং হ'লে আমি এডভাৰটাইজ দিম, তোমাক গম পাই যাবা, আহি যাবা। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আগ্ৰহ বাঢ়িছে। এই আগ্ৰহ কাৰ কাৰণে বাঢ়িছে? যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেইনাৰ, যিবিলাক আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে চিভিল ডিফেন্সৰ ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ, য'ত ডিচি, য'ত ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ, ডিচি যিটো কওঁ, ডিচি ইজ আৱাৰ কণ্ট্ৰলাৰ। তেওঁলোকে কামখিনি ডিচিৰ আণ্ডাৰত কৰে, কিন্তু আমাৰ যিজন হেড হ'ব ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ, তেওঁৰ এটা নিজা এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছে। আৰু মেইন কণ্ট্ৰলিংটো হ'ব আমাৰ পৰা, ডাইৰেক্টৰেট ডিজি চিভিল ডিফেন্স এণ্ড কমাণ্ডেণ্ট জেনেৰেল অফ হোম গাৰ্ড। গতিকে আপোনালোকৰ এই দায়িত্ব মই ভাবোঁ সুখ্যাতিৰে পালন কৰিব। আৰু মই দেখিছোঁ চিভিল ডিফেন্সৰ ষ্টাফখিনিয়ে অতি কষ্ট কৰি, অতি আগ্ৰহেৰে দায়িত্ব পালন কৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি খবৰবিলাক পাই থাকোঁ। আমাৰ তাতে আপোনালোকে এতিয়া চামিল হ'ব, আৰু সেইমতে আপোনালোকে যি জানিলে আৰু জানিবলৈ বহুত বাকী আছে, সেইবিলাক এতিয়া আপোনালোকে থিয়ৰী শিকিলে, একচুৱেল প্ৰেক্টিকেল শিকিব। এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ, এতিয়া আপোনালোকক ইউজ কৰিব। ডিচিয়ে ৰিকুইজিশ্যন দিব যে আমাক 20টা চিভিল ডিফেন্স, তাৰ লগত এজন অফিচাৰ দি দিব, এজন ডেমনষ্ট্ৰেটৰ দি দিব, এজন এছিষ্টেণ্ট ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ দি দিব। তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত যে এইখিনি এই ৰেস্কিউ কৰিব লাগে, বিৰাট ডাঙৰ পানী আহিছে। এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্টত। গতিকে এইটো পিৰিয়ডত আপোনালোকে খুব কথাখিনি শিকি ল'ব। এনেকুৱা নহয় যে মই শিকি আহিলোঁ, এনেকুৱা নহয়। প্ৰেক্টিকেলনো কি হয়, থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিকেল অলপ ডিফাৰেঞ্চ থাকে। থিয়ৰীটো এটা খুব ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড হৈ থাকে, প্ৰেক্টিকেলটো কেতিয়াবা ফ্লেক্সিবল হয়, থিয়ৰী মতে কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে। সেইকাৰণে এইখিনি কথা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ এনেকৈ যদি আমাৰ ইয়াং ল'ৰাবোৰ চিভিল ডিফেন্সৰ আমাৰ সোমাই, ডিপাৰ্টমেণ্টটো ভাল হ'ব। এইটো টোটেলি মুঠতে এইটো এটা ৰাইজৰ আটাইতকৈ এটা এনেকুৱা অংগ, যিটো অংগ নহ'লে এজন মানুহৰ মৃত্যুমুখত পৰিব পাৰে। তাৰমানে বিপদকালীন, আপদকালীন যিটো ব্যৱস্থা। আৰু এই চিভিল ডিফেন্স অকল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়, তাৰ লগত ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ লিংক হৈ আছে, মেডিকেল লিংক হৈ আছে, চব এইবিলাক আমি এইটোৰ লগত লিংক হৈ আছে। এয়াৰফ'ৰ্চ লিংক হৈ আছে, এয়াৰফ'ৰ্চৰ পৰা আমাৰ হটলাইন আছে, আমি হটলাইনত আমি খবৰ পাই থাকোঁ কি ঘটি আছে। আমাৰ তাত যদি কিবা প্লেন আহি, ফাইটাৰ আহি যদি বম ব্লাষ্ট, আমি এয়াৰফ'ৰ্চৰ পৰা গম পাই যাওঁ। আমাৰ অসমত হটলাইনত আমি চলাই আছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, কিন্তু ৰাইজে এইটো কথা গম নাপায়। কিন্তু গম পায় আপোনালোকক, কাৰণ এই চিভিল ডিফেন্স এতিয়া বহুত সক্ৰিয় হৈছে, এক্টিভ হৈছে, আৰু বহুত মানুহে চিভিল ডিফেন্সক এতিয়া প্ৰেইজ কৰিছে। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ লেভেলতো অসমৰ পজিশ্যনটো খুবেই ভাল। মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ এই নতুন যিটো এণ্ট্ৰি মানে ভৰ্তি, এইটোৱে আৰু চিভিল ডিফেন্সক আৰু উজ্জ্বল কৰিব, ভাল কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত চাকৰি জীৱনৰ শুভকামনা যাচি, আৰু সকলোকে ইয়াত মই কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। With the successful completion of the passing out parade, another dedicated batch of civil defense and home guards personnel steps forward to serve the people of Assam and the nation. What began as a journey of learning and training has today transformed into a commitment to duty, discipline, and public service. Over the months of intensive training, these trainees have developed not only professional skills but also the values of leadership, teamwork, responsibility, and selfless service.
The impressive parade, oath-taking ceremony, march past, and award presentation stand as testimony to their hard work, determination, and unwavering spirit. This occasion also reflects the continuous efforts of the Central Training Institute, Panakaiti, in preparing capable and disciplined personnel who are ready to respond effectively during emergencies, disasters, and times of public need. As the trainees march out of the parade ground, they carry with them the knowledge, confidence, and responsibility entrusted to them by the organization. May they continue to uphold the proud traditions of civil defense and home guards with dedication, integrity, and professionalism. The Central Training Institute extends its sincere appreciation to all officers, instructors, staff members, and guests whose guidance and support contributed to the success of this training program. Congratulations to all successful trainees of batch numbers 639 and 640. May your service bring safety, strength, and support to the communities you serve. Committed to service. Dedicated to the nation.